السلام علیکم ورحمۃ اللہ لسنرز، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر۔ خوشی جو ہے وہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں خوشیوں والی لمبی زندگی ملے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیوں والی لمبی زندگی دے۔ لیکن آپ گوگل پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق ہے جس میں انہوں نے 2 جڑواں بچے اور اس طرح کے بچوں پر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا۔ 2 جڑواں بچے ایک ہی جین سے پیدا ہوئے اور مختلف ماحول میں، مختلف حالات میں پروان چڑھے، جوان ہوئے، اور پھر دیکھا گیا ان میں خوشی کا ایلیمنٹ، اور ہارورڈ یونیورسٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ جو خوشی کا 50% جو خوشی کا تعلق ہے وہ انسان کے جینز سے ہے، انسان کے ڈی این اے سے ہے۔ تو اگر وہ فار ایگزامپل اگر کسی کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گیا ہے، اس کا اس پر کوئی اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا، جینز میں وہ خوش یا ناخوش، اس کا دار و مدار 50% ہے، تو باقی 50% رہ گیا، اور جو 25% ہے اس کا تعلق آپ کے انوائرمنٹ سے ہے، آپ کے ماحول سے ہے۔ اگر آپ جنگ و جدل کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اگر آپ تذبذب کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اگر آپ مشکل لائف گزار رہے ہیں، اگر آپ جنگ و جدل کی لائف گزار رہے ہیں، اگر جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر غربت بہت ہے، گھٹن بہت ہے، منافقت بہت ہے، اور 25% خوشی کا تعلق ماحول سے ہے جو میں نے ذکر کیا، تو پیچھے رہ گئی صرف 25% خوشی۔ تو جو 25% خوشی ہے نا، اس کا تعلق 3-4 چیزوں سے ہے۔ اگر وہ انسان اپنے گول سیٹ کر لے تو وہ خوشی، باقی 75% جو خوشی ہے جس کے اوپر انسان کا اپنا کنٹرول ہی نہیں ہے، اس کو مینج کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان کا ایمان، انسان کا عقیدہ، وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو یقیناً ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اور ہماری خوشی، غمی، دکھ، تکلیف، زندگی، موت، عزت، ذلت ہمارے رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم اپنے اللہ پر اپنے بہت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، توکل پر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی کوشش بھی کرتے ہیں، تو انسان کے دماغ سے جو بوجھ ہوتے ہیں نا، جو انسان نے اپنے اوپر بہت سارے بوجھ ڈالے ہوتے ہیں اپنے سر پر کہ یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، تو جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر آپ بہت سارے بوجھ جو فضول اٹھائے پھرتے ہیں، پھر وہ اپنے اللہ پر توکل، اگر آپ کا یقین پختہ ہے، ایمان پختہ ہے، عقیدہ پختہ ہے، تو پھر اس بات سے آپ کو خوشی یقیناً حاصل ہوگی۔ یہ تو ہمارا ایمان بھی ہے، اور ہمارا ایمان ہی سب کچھ ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آتا ہے خاندان۔ اگر کوئی انسان اپنے بہن بھائیوں میں اور اپنے بچوں میں خوش رہتا ہے، اپنے خاندان میں اپنے چچا، تایا، ماموں، ان میں خوش رہتا ہے، اس کے تعلقات اچھے ہیں، اور وہ ایک جوائنٹ فیملی
की तरह रहते हैं और एक दूसरे का प्यार मोहब्बत लिहाज से ख्याल करते हैं, एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखते हैं, और एक इंसान जो अपने बच्चों पर तवज्जो मरकूज़ करता है और अपने बच्चों की नशो-नुमा और बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर फोकस करता है, तो इससे भी इंसान को खुशी मिलती है। ये उन 25% में से ये 2 चीज़ें मैं मतलब आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो एलिमेंट है वो है आपके ताल्लुकात, आपके अच्छे दोस्त होना, आपके इर्द-गिर्द का आपका जिन लोगों से वास्ता पड़ता है, जिन लोगों से आपका रोज़मर्रा हालात में आप मिलते-जुलते, उठते-बैठते, जिन लोगों के साथ आपका होता है, उनसे आपको, अगर वो लोग आपके साथ मुखलस हैं, आपके साथ नेक नीयत हैं और आपके दुख दर्द में आपके साथ शामिल होते हैं, तो उससे भी जो खुशी है वो मिलती है। और इसमें जो चौथा एलिमेंट है वो है आपका कारोबार, आपका बिजनेस। अब जो कारोबार है, कारोबार ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, और वो कारोबार चाहे कोई भी हो। खुशी इस तरह मिलती है कि उस कारोबार से आपके घर के अखराजात भी पूरे हो रहे हो और उस रोजगार से दूसरे लोगों का भी रोजगार जुड़ा हो। मेरा बात करने का मतलब यह है कि जो भी आपका रोजगार है, जरिया मुआश है, अगर तो आपके उस जरिया मुआश में से आपके बच्चे भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं और दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं, दूसरे लोग भी बेनिफिशरी हैं, दूसरे लोगों को फायदा मिल रहा है, तो ये भी आपकी रूह को तस्कीन मिलती है। मैं खुदा की कसम, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ईमान है कि इन 4 असूलों पर जो मैंने डिफाइन किए हैं, जो हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की तहकीक भी मैंने बताई, और ये 4 फैक्टर मैंने आपको बताए: ईमान, अकीदा इंसान का, और खानदान से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे दोस्त अहबाब, और कारोबार का ऐसा होना। तो ये ऐसी चीजें हैं जी, ये 25% ये जो 4 एलिमेंट हैं, ये जो 4 स्टेप्स हैं, अगर आप ये करते हैं और अगर आप ये कर लेते हैं, तो ये उन 75% जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक है उसको ये खत्म कर देंगे, और ये 25% उसको बेसूद कर देगी उनकी जो रिसर्च है। अगर आपकी ये 4 चीजों पर आप फोकस करते हैं और अपना बिलीव पुख्ता रखते हैं, याद रखें, आप जो आपका जरिया मुआश है ना, उससे अगर आपकी सिर्फ फैमिली को फायदा हो रहा है ना, तो इसमें आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। ऐसा जरिया मुआश तलाश करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले और जिससे कुछ लोग वाबस्ता हों, उनका भी रोजगार जुड़ा हो, उनको भी खुशी मिले। और आज ईद का दिन है, तो खुशियों भरा दिन है, तो मैंने कहा कि चलो खुशी के टॉपिक पर आज एक वीडियो बनाते हैं। मैंने इसकी रिसर्च की, तहकीक की, तो मैंने कहा कि अपने दोस्तों के साथ खुश रहने के जो तरीके हैं वो मैं शेयर करूं। तो दोस्तों, मुझे YouTube पर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। मैं आपका ताबेदार वसीम मंशा डुगर। वसलाम।